Colonel Qureshi. थैंक यू सर। नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को।
धन्यवाद। जय हिंद। नहीं, ये तो पता ही नहीं था अपने को कि भी ये इधर है। ये तो अब है गिरता तो दिखा है। ये तो मैं लड़का उड़े पड़ा मम्मी मैं भैया तो रात को सो रहे थे, इन्होंने खुद देखा है आसमान में ऊपर छत। कै बजे से अंदाजा 12 बजे धमाका है एकदम। मैं ले जाने छोड़ दे क्यों जी यार, कमाल कर दे तू क्या। मैं ले जाने गल पाक आइलैंड ऑन फायर। वो हो रहा है अभी, इस बार न्यूट्रलाइज हो रहा है सर। यहाँ तो ज्यादा ही हो रही है, मतलब नहीं ये आ जाएंगे आगे, ये प्रॉपर है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हमारे मैं घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी अभी धमाका हुआ है। अभी अभी ये देखिए धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी अभी धमाका हुआ है। ये आप देख सकते हैं, अभी अभी धमाका हुआ है। দর্শক শুনলেন, প্রেস ব্রিফ করা হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে। একেবারে পুরো ব্যাখ্যা দিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান কি করছিল এবং তার জবাবে ভারত কি করেছে। একাধিক এয়ারবেস মানে একেবারে এয়ারবেসে মানে হামলা মানে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত, সফল হয়েছে। কিন্তু ওরা যেটা করছিল সেই অর্থে কিছুই করতে পারেনি। একটা মিসাইল ছোড়া হয়েছিল, পাঞ্জাবের কথা উল্লেখ করে বললেন। তো আমি জানি না এই ভিডিও কোথাকার, এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক ভিডিও ঘুরছে, তবে যে ব্রিফটা এখন থেকে শুনলাম, তো কিছুই করতে পারেনি পাকিস্তান, কিন্তু চেষ্টা করছে। এবং তার মধ্যে সব থেকে খারাপ যে বিষয়টা আমরা শুনলাম সেটা হচ্ছে যে সিভিলিয়ান সাধারণ মানুষ তাদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে এবং স্কুল হাসপাতালকে টার্গেট করা হচ্ছে। আর কিছু মিথ্যে কথা ওরা বলছে, ওরা নাকি অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, এইসব ফালতু মিথ্যে কথা, সেটা পরিষ্কার বলা হয়েছে। ওরা নাকি ভারতের এয়ারবেসে হামলা করেছে এরকম একটা দাবি করছে, কিন্তু আজকে এয়ারবেসের অক্ষত অবস্থায় এয়ারবেস ভারতের, সেটা যে মানে আছে আর কি, সেই ছবি দেখিয়েও দেওয়া হয়েছে আজকে এই প্রেস মিটে। আসলে কিছু করতে পারছে না, কিন্তু কিছু ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে ওদের দেশের লোকজনদেরকে হয়তো শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারত যেটা করছে, তবে ভারত কিন্তু বাধ্য হয়ে করছে, এটা কিন্তু পরিষ্কার বলা হলো, শুনলেন। ভারত কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু করছে না, ভারত শুধু প্রত্যাঘাত করছে। তোমরা এ করছো, টুকটাক করছো, আমরা একঘাত দিচ্ছি। ওরা টুকটাক একটা ড্রোন, একটা মিসাইল এরকম করছে, বিরাট কিছু করতে পারছে না, কিন্তু ডিস্টার্বটা করে যাচ্ছে। আমি কালকে বলেছিলাম যে কালকে রাতটাই খুব ইম্পর্টেন্ট, পরিস্থিতি কোন দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান যেটা করলো কালকেও ওই ডিস্টার্ব করা, ড্রোন পাঠানো, এই পাঠানো, সেই পাঠানো। তো যেটা ভারত মানে প্রত্যাঘাত যেটা করার সেটা করেছে, সেই ডিস্টার্ব করছো, দিয়েছে ঘা। বেশ কয়েকটা এয়ারবেসে মানে প্রত্যাঘাত করে দিয়েছে, শুনলেন আপনারা, নামটাম বলা হলো। আর ওরা যেটা করছে, ওরা সাধারণ মানুষকে ঢাল করে করতে চাইছে, যেমন ফ্লাইট কন্টিনিউ রাখা। যদি আমরা হামলা করতে গিয়ে কোনো ফ্লাইটে যদি লেগে যায়, সাধারণ মানুষের যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তখন সেটাকে বিশ্বের সামনে দেখাবে। নোংরামি করছে, ফাঁদ ওই রকম টাইপের পাতার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবকে এড়িয়ে ভারত কিন্তু নির্দিষ্টভাবে প্রত্যাঘাত শানাতে সফল হচ্ছে। একাধিক, শুনলেন তো, কয়েকটা ভিডিও তো ওখানকার লোকজন সব তুলে ছেড়েছেন, শুনলেন তো, কয়েকটা প্রত্যাঘাত করা হয়েছে। সুতরাং পাকিস্তান পারছে না, কিন্তু সেই চুলকাতে ব্যস্ত।
তো সেই জন্য এখন আরেকটা কথা শুনলাম, যেটা যে লাইন অফ কন্ট্রোল যেদিকে, সেদিকে নাকি সব আর্মিকে জড়ো করছে। হয়তো কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে, আবার কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে, কি করবে। তো মানে আমাদের যে বাহিনী তারাও সজাগ থাকছে, তারা পরিষ্কার মনিটর করছে না, মনিটর করছে এবং বুঝতেও পারছে যে কি করতে চাইছে, কোন দিক দিয়ে আসতে চাইছে। সুতরাং ব্যবস্থা না যা নেওয়ার নিচ্ছে, কিন্তু ভারত একটা কথা বারবার বলছে যে আমরা এটাও আশা করি, আমরাও চাই না যে বিরাট কিছু ঘটে যাক, কিন্তু সেটা পাকিস্তানকে তো বুঝতে হবে। তারা যদি আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে, আমাদেরকে যদি ইনসিস্ট করে, তো তাহলে আমাদেরকে প্রত্যাঘাত করতে হবে। আর প্রত্যাঘাত করতে হলে তখন ঠেলা বুঝবে, বোঝো, সামলাও। একেবারে একাধিক এয়ারবেসকে নষ্ট করে দেওয়া, আঘাত করা, সেটা করে যাচ্ছে। তো এই হচ্ছে পাকিস্তান, না পারছে কিছু করতে, আর না ছেড়ে যাচ্ছে। ওরা আবার একটা অপারেশনের নাম দিয়েছে, যেমন অপারেশন সিন্দুর আমরা বলছি, তো ওরা একটা নাম দিয়েছে অপারেশন কি বুনিয়ান উন মারসুস, অপারেশন বুনিয়ান উন মারসুস, যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে সুদৃঢ় সুসংগঠিত অভেদ্য প্রাচীর। অপারেশন বুনিয়ান উন মারসুস, নাম বিরাট, কামে কিছু নেই, নাম বিরাট, কামে কিছু নেই। কিন্তু যেটা বলার দর্শক, মানে এই পাকিস্তানের যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছ্যাঁচড়ামির অন্ত নেই। ছ্যাঁচড়ামি এরা করেই চলেছে, হয়তো করেই যাবে। এর একটা সমাপ্তি ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। আমার মনে হয় এবার কামারের এক ঘা বলে না, ঘা দিচ্ছে ভারত, স্যাকরা ঠুকঠাক কামারের এক ঘা, এটা বড় ঘা মারতে হবে। তা না হলে কতদিন ওইসব নিয়ে আমরা পড়ে থাকবো। আর দেশের অভ্যন্তরে তো খানিকটা তো ডিস্টার্ব অবশ্যই হচ্ছে, মানে লাইট অফ করে দিয়ে, ব্ল্যাক আউট করে দিয়ে, সাইরেন বাজিয়ে মানুষ আতঙ্কের মধ্যে থাকছেন, বলে কাহা তাক চলতে পারে এগুলো। আর মাঝে মধ্যে একটা করে ওইরকম ভাঙা ফুটো কিছু একটা পাঠাবে, সেটা নিয়েও খানিকটা ডিস্টার্ব থাকবে আর্মি। এটা তো ঠিক না। আমার মনে হয় একটু কড়া অ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তাই না দর্শক? কিন্তু অ্যাকশনটা যদি নিতে হয় ভারতকে, ওটাই আর কি, সেটা পাকিস্তান কিন্তু বাধ্য করছে। পাকিস্তান কিন্তু বাধ্য করছে এটা 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 নিতে, এবং সেটা বারবার বলাও হচ্ছে প্রেস মিটের তরফ থেকে, বারবার বলা হচ্ছে। শুনছেন তো ওখানকার মানুষের যা বক্তব্য, ওখানকার পার্লামেন্টের যা রিয়াকশন আসছে, বুঝতে পারছেন, শুনে তো আপনারা বুঝছেন যে কি চলছে ওখানকার দেশের অভ্যন্তরে, ওখানকার সরকারের প্রতি কি আছে দেশটার, কি আছে। কিছু ভাঙা ফুটো জিনিস আছে, চাইনিজ কিছু মাল আছে, সেগুলোকে নিয়েই সেই ডিস্টার্ব করার চেষ্টা। ভারত প্রত্যাঘাত করেছে, জঙ্গি নিকেশ করার জন্য একটা এগোচ্ছে, তো করেছে, কিন্তু ওরা সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে, ওরা আর্মি মানে স্কুল হাসপাতালকে টার্গেট করছে। তো ফলে আমার মনে হয় ভারতের যা এখন মানে অবস্থা, এবং যেটা মানে ওরা যেটা শুরু করেছে, যদি না থামে এর পরেও, তাহলে মনে হয়, আমি তো বুঝছি যে এবার কড়া স্টেপ নিতে হবে। কড়া স্টেপ নিতে গেলে বড় একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে, কিন্তু সেটা ছাড়া কোনো উপায়ও দেখছি না। এখন ওই সেনা সাইড লাইনে আনছে নাকি বলা হচ্ছে, দেখা যাক পাকিস্তান আবার এরপরে কি করে। তবে যদি এরপর মানে ওই সীমান্তে এসে যদি আবার কিছু করার চেষ্টা করে, আমার মনে হয় এবার পুরোপুরি মানে আমাদের বাহিনী পুরোপুরি নেমে পড়বে, এবং সেটা হবে সব থেকে দুর্ভাগ্যের। যুদ্ধ না চেয়েও সরাসরি যুদ্ধে যেতে হবে ভারতকে, সেটা হবে সব থেকে দুর্ভাগ্যের। তো দর্শক, দেখা যাক। আর একটা কথা, মিডিয়া অনেক সেন্সেশন ক্রিয়েট করছে, বেশি ওইসব নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। প্রত্যেক দিন বাহিনী প্রেস ব্রিফ করছে ঘটনার ব্যাপারে, সেগুলো শুনবেন, সেগুলো অনেকটাই অথেন্টিক খবর, সেদিকে নজর রাখবেন। প্রত্যেকটা মুহূর্তে মিডিয়া এতটাই সেন্সেশন ক্রিয়েট করছে, এমন সব ভিডিও দেখাচ্ছে, আমি জানি আপনাদের অনেকের মধ্যে একটা অন্য আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। এতটা ওই রকম হয়ে যাবেন না। সেনাবাহিনীর উপরে ভরসা রাখুন, তারা নিশ্চয়ই মানে যে ডিফেন্স সেটা করবে এবং প্রত্যাঘাত সেটা করবে। আর তাদের ব্রিফ যখন হবে, সেটার দিকে নজর রাখবেন, অহেতুক আতঙ্কিত হবেন না। নিজেদের কাজকর্মের দিকে নজর দিন। আমি দেখছি অনেক জায়গায় দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। এমনিতে যে সাইরেন বাজানো হচ্ছে, ব্ল্যাক আউট করা হচ্ছে, সেগুলো তো করতে হচ্ছে, সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু আমি দেখছি আমাদের বাংলাতেও, আমাদের এই বঙ্গে এখন দূর আছে, সেখানেও একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং নজর নিশ্চয়ই রাখবেন, প্রপারলি মানে প্রপার মিডিয়ার দিকে নজর রাখবেন, সঠিক খবরের দিকে নজর রাখবেন, অহেতুক প্যানিক হয়ে যাবেন না।
আর আবারও বলছি, ভরসা রাখুন সেনাবাহিনীর ওপরে। দেখছেন তো, চেষ্টা তো অনেক কিছুই করছে পাকিস্তান, কিছু করতে পেরেছে কি সেই অর্থে? কিছু করতে পেরেছে? তো সেনাবাহিনী জবাব দেবে। স্বাভাবিক স্বাভাবিক লাইফে থাকুন, বাদবাকি নজর রাখুন, সঠিক খবরের দিকে নজর রাখবেন, অহেতুক প্যানিকড হবেন না। প্রচুর সোশ্যাল মিডিয়াতে ভুলভাল গল্প ছড়ানো হচ্ছে, প্রচুর ভুলভাল গল্প ছড়ানো হচ্ছে, প্রচুর আতঙ্ক, যেন এমন মনে হচ্ছে আপনার বাড়ির সামনে এক্ষুনি এসে পড়ে যাবে, এক্ষুনি যেন বাড়ির সামনে এসে পড়ে যাবে। আর এত বেশি, মানে দেখুন, পাকিস্তান করছে, তার জবাব নিশ্চয়ই বাহিনী দিচ্ছে, কিন্তু এত এগুলোকে হাইলাইট করা হচ্ছে এমন ভাবে, আমার মনে হয় সেগুলোকে দেখে পাকিস্তান হয়তো আরো বেশি খুশি, ও ওটা ভারতকে আতঙ্কিত করে রাখছে। আরে সেনাবাহিনী যা আছে, যার ডিফেন্স আছে, যা ক্ষমতা আছে, নিশ্চয়ই তার জবাব দিয়ে দেবে। অহেতুক প্যানিকড হয়ে মানে দেশবাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করতে তো লাভ নেই, লাভ নেই তো। আর দেখবেন মিডিয়া যতটা বলে, মানে প্রেস ব্রিফিং যেটা হয় বাহিনীর তরফ থেকে, দেখবেন ততটা নেই। সুতরাং এই মানে ব্রিফের উপরে নজর রাখবেন, আর আরামবাগ টিভি এই ব্রিফ প্রত্যেকদিন দেখাবে, এটা ভরসা রাখবেন। সুতরাং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে, যেটা হবে সেটা কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। অবশ্যই দর্শক বলবেন আরো যদি কিছু বলার থাকে, এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।